لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیسے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخرکار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ سن کر تو پیس حریم کے پاس آ کر کہے گا کہ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں معافی کے لائق بھی نہیں۔ تو حریم بھی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معاف کر رہا بلکہ تمہارے بچے کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ حریم پیس کو جب اپنے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ پیس کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہے؟ تو فیض بھی حریم سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیس سے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخرکار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ سن کر تو پیس حریم کے پاس آ کر کہے گا کہ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں معافی کے لائق بھی نہیں۔ تو حریم بھی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معاف کر رہا بلکہ تمہارے بچے کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ حریم پیس کو جب اپنے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ پیس کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہے؟ تو فیض بھی حریم سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیس سے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخرکار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ سن کر تو پیس حریم کے پاس آ کر کہے گا کہ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں معافی کے لائق بھی نہیں۔ تو حریم بھی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معاف کر رہا بلکہ تمہارے بچے کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔
حریم پیس کو جب اپنے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ پیس کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہے، تو فیض بھی حریم سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیس سے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخر کار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ سن کر تو پیس حریم کے پاس آ کر کہے گا کہ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں معافی کے لائق بھی نہیں۔ تو حریم بھی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معاف کر رہا بلکہ تمہارے بچے کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ حریم پیس کو جب اپنے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ پیس کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہے، تو فیض بھی حریم سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیس سے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخر کار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ سن کر تو پیس حریم کے پاس آ کر کہے گا کہ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں معافی کے لائق بھی نہیں۔ تو حریم بھی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معاف کر رہا بلکہ تمہارے بچے کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ حریم پیس کو جب اپنے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ پیس کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہے، تو فیض بھی حریم سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیس سے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخر کار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ
सुनकर तो फैज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम फैज को जब अपने सामने देखकर कहती है कि फैज क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम फैज से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना। और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो फैज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो, और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा, और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो फैज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था, और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी केफ पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे, और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो फैज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम फैज को जब अपने सामने देखकर कहती है कि फैज क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम फैज से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना। और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो फैज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो, और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा, और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो फैज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था, और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी केफ पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे, और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो फैज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम फैज को जब अपने सामने देखकर कहती है कि फैज क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम फैज से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना। और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो फैज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो, और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा, और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो फैज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि
नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी किए पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो पेज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम पैस को जब अपने सामने देखकर कहती है कि पैस क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम पैस से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो पेज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो पेज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी किए पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो पेज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम पैस को जब अपने सामने देखकर कहती है कि पैस क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम पैस से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो पेज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो पेज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी किए पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो पेज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम पैस को जब अपने सामने देखकर कहती है कि पैस क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम पैस से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और प्लीज तुम
तुम भी उस पर यकीन न करना और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो पेश हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो पेश भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी की पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो पेश हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम पेश को जब अपने सामने देखकर कहती है कि पेश क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम पेश से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो पेश हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो पेश भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी की पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो पेश हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम पेश को जब अपने सामने देखकर कहती है कि पेश क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम पेश से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो पेश हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो पेश भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी की पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो पेश हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ।
حریم پیس کو جب اپنے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ پیس کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہے، تو فیض بھی حریم سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیس سے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخر کار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ سن کر تو پیس حریم کے پاس آ کر کہے گا کہ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں معافی کے لائق بھی نہیں۔ تو حریم بھی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معاف کر رہا بلکہ تمہارے بچے کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ حریم پیس کو جب اپنے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ پیس کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہے، تو فیض بھی حریم سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیس سے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخر کار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ سن کر تو پیس حریم کے پاس آ کر کہے گا کہ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں معافی کے لائق بھی نہیں۔ تو حریم بھی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معاف کر رہا بلکہ تمہارے بچے کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ حریم پیس کو جب اپنے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ پیس کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہے، تو فیض بھی حریم سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگ گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ناصر نے جو قسم کھائی تھی وہ مجھے جھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ حریم پیس سے کہتی ہے کہ ناصر جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پلیز تم بھی اس پر یقین نہ کرنا، اور آج تک ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ یہ سن کر تو پیس حریم سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ اگر ناصر سے تم خود ہی پوچھ لو اور اس کو دوبارہ قسم دے دو کہ یہ پیسے تم نے کس سے لے لیا ہے، تو امید ہے کہ وہ تم کو خود ہی سچائی بتائے گا، اور سچائی جاننے کے بعد تم اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگے۔ تو پیس بھی فوراً جا کر ناصر کے پاس کہتا ہے کہ ناصر میں تم کو دگنا پیسے دوں گا، لیکن آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ حریم کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ تم سے کس نے کیا تھا، اور یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آخر کار ناصر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کیف پر آج بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اصل قصوروار تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے ہر ہفتے میں 10-10 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور میں تو پیسوں کے لالچ میں آ کر تم لوگوں سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ یہ
सुनकर तो फैज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम फैज को जब अपने सामने देखकर कहती है कि फैज क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम फैज से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना, और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो फैज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो, और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा, और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो फैज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था, और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी केफ पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे, और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो फैज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम फैज को जब अपने सामने देखकर कहती है कि फैज क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम फैज से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना, और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो फैज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो, और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा, और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो फैज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था, और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी केफ पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे, और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो फैज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम फैज को जब अपने सामने देखकर कहती है कि फैज क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम फैज से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना, और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो फैज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो, और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा, और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो फैज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर
नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी केफ पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे और मैं तो पैसों के लालच में आकर तुम लोगों से ये सब कुछ करवा दिया। ये सुनकर तो फैज हरीम के पास आकर कहेगा कि हरीम प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पता भी है कि मैं माफी के लायक भी नहीं। तो हरीम भी कहती है कि तुम्हें नहीं माफ कर रहा बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हरीम फैज को जब अपने सामने देखकर कहती है कि फैज क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। तो फैज भी हरीम से कहता है कि मैं वाकई में तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लग गया है कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नासिर ने जो कसम खाई थी वो मुझे झूठी लगने लग गई है। हरीम फैज से कहती है कि नासिर जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और प्लीज तुम भी उस पर यकीन न करना और आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की वजह से। ये सुनकर तो फैज हरीम से कहता है कि ये क्या कह रही हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हरीम कहती है कि अगर नासिर से तुम खुद ही पूछ लो और उसको दोबारा कसम दे दो कि ये पैसे तुमने किससे ले लिया है, तो उम्मीद है कि वो तुमको खुद ही सच्चाई बताएगा और सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगे। तो फैज भी फौरन जाकर नासिर के पास कहता है कि नासिर मैं तुमको दुगना पैसे दूंगा, लेकिन आज मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि हरीम को मुझसे दूर करने का फैसला तुमसे किसने किया था और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। तो आखिरकार नासिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि मैं भी अपनी केफ पर आज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और सच तो ये है कि असल कसूरवार तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो मुझे हर हफ्ते में 10-10 लाख रुपए दे रहे थे और मैं तो पैसों के लालच में आकर